واقعات سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ بندوں پر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے آتی ہیں، جو رحمتیں آتی ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے آتی ہیں، لیکن جب مصیبتیں آئیں تو انسان کو چاہیے کہ واویلا نہ کرے، چیخ و پکار نہ کرے، بے صبری کا اظہار نہ کرے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین کامل رکھتے ہوئے صبر کے دامن کو تھام کر کھڑا رہے گا، اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کھڑا رہے گا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح قرآن مجید میں فرما دیا کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ کہ خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے، اور یہ بھی کیا بڑا انعام ہے، یہ بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن پر مصیبتیں نازل فرماتے ہیں اور وہ صبر کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان اللہ مع الصابرین کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حاضرین کرام ذرا غور فرمائیں کہ جہاں نماز کا حکم دیا گیا، روزے کا حکم دیا گیا، زکوٰۃ کا حکم دیا گیا، حج کا حکم دیا گیا، وہاں پر رب نے یہ نہیں کہا کہ اے بندو میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن جب صبر کی بات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان اللہ مع الصابرین کہ بے شک میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الاشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اکرمین الاکرمین اجمعین، اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم۔ قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه تعظيما وتكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم۔ تمام حمد و تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ساری کائنات کا خالق و رازق ہے، اور لاکھوں کروڑ درود و سلام آخائد و جہاں تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العزت نے دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ حاضرین کرام، ابھی میں نے خطبے کے دوران قرآن مجید فرقان حمید کی جس آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، تم اللہ تبارک و تعالی سے صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو۔ قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں سے مخاطب ہے کہ یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو، استعینوا تم اللہ سے مدد طلب کرو، بالصبر والصلاۃ کہ صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں سے خطاب فرما رہے ہیں، مسلمانوں سے خطاب کیا جا رہا ہے، ساری کائنات کے لوگوں سے نہیں۔ یا ایھا الانسان یہاں پر نہیں کہا گیا، بلکہ یا ایھا الذین آمنو کہہ کر اللہ تبارک و تعالی خاص ایمان والوں سے خطاب فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، جب بھی تم پر کوئی مصیبت آ جائے، جب بھی کوئی تکلیف کا تمہیں سامنا کرنا پڑے،
جب بھی کوئی حادثات کا تمہیں سامنا کرنا پڑے تو تمہیں چاہیے کہ تم صبر کے ساتھ، نماز کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کیا کرو۔ اور ذرا غور فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بے شمار احکامات ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ نماز کا ہمیں حکم دیا، زکوٰۃ کا ہمیں حکم دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کا ہمیں حکم دیا، روزوں کا حکم دیا، لیکن کہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم روزے رکھو میں تمہارے ساتھ ہوں، نماز پڑھو میں تمہارے ساتھ ہوں، زکوٰۃ ادا کرو میں تمہارے ساتھ ہوں، حج ادا کرو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کہیں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا، لیکن جب بات مصیبت کی آتی ہے، جب بات تکلیف کی آتی ہے، جب بات صبر کرنے کی آتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہونے کا یہاں پر اعلان فرما رہے ہیں۔ تو حاضرین کرام، جب انسان پر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے اور انسان اس مصیبت پر صبر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا میں راضی رہتا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے راضی رب رہتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے یہی اعلان فرما رہے ہیں کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور پھر جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہو جائے، جس کا ساتھ دینے والا رب العالمین ہو جائے، جس کا ساتھ نبھانے والا پروردگار ہو جائے، تو پھر کون سی ایسی مصیبت اس کے قریب آ سکتی ہے، کون سی ایسی تکلیف ہے جو اسے اذیت پہنچا سکتی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے تو ساری مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں، ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، ساری اذیتیں ختم ہو جاتی ہیں، اور اس صبر کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلند و بالا مقامات عطا فرماتے ہیں۔ لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو ضرور آزماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو ضرور آزماتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں فرما دیا گیا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کہ ہم تم کو آزمائیں گے بھوک کے ذریعے، خوف کے ذریعے، تمہارے اموال کا نقصان کر کے ہم تمہیں آزمائیں گے۔ اور جب ان آزمائشوں میں بندہ ثابت قدم نظر آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے بلند و بالا مقامات عطا فرماتے ہیں۔ انسان کو آزمایا جاتا ہے، کبھی اس کے رزق کا نقصان کر کر آزمایا جاتا ہے، کبھی کاروبار کا نقصان کر کر آزمایا جاتا ہے، کبھی روزی نوکری کا اس کا نقصان کر کر آزمایا جاتا ہے، کبھی اولاد کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے اسے واپس لے کر آزمایا جاتا ہے۔ اور احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس انسان کا نوجوان بیٹے کا انتقال ہو جاتا ہے، جوان بیٹے کا انتقال ہو جاتا ہے، اور وہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر صبر کرتے ہوئے راضی رہتا ہے کہ یہ اللہ ہی کی امانت تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی امانت کو واپس لے لیا ہے، میں اور ہر حال میں اللہ سے راضی ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ملائکہ اس کے پاس آتے ہیں۔ جب واپس جانے لگتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ملائکہ سے پوچھتے ہیں کہ اے میرے ملائکہ، بتاؤ کہ میرے بندے نے میرے متعلق کیا کہا ہے؟ کہ وہ ملائکہ عرض کرتے ہیں کہ مولا تیرا بندہ تو ہر حال میں تیرا شکر بجا لا رہا تھا، ہر حال میں وہ تجھ سے راضی ہونے کا اعلان کر رہا تھا، وہ یہی کہہ رہا تھا کہ یہ امانت تیری ہی تھی اور تو نے ہی واپس لے لی ہے۔ بیٹے کے انتقال کا مجھے ضرور غم ضرور ہے، اس کی جدائی کا غم مجھے ضرور ہے، لیکن یہ اللہ کی امانت تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے لے لی ہے، وہ اسی پر راضی ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ملائکہ سے فرماتے ہیں کہ اے ملائکہ، تم گواہ رہنا کہ میں اس کے بیٹے کو اور اس کے ماں باپ کو جنت میں سب سے اعلیٰ
وہ عرفہ محل انہیں عطا کروں گا، سب سے بلند و بالا محل انہیں عطا کروں گا۔ تو حاضرین کرام، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم تمہیں ہر لحاظ سے آزمائیں گے، تمہارے جان کا نقصان بھی کر کر، تمہارے اولاد کا نقصان بھی کر کر، تمہاری روزی روزگار کا بھی نقصان کر کر ہم ہر لحاظ سے تمہیں آزمائیں گے۔ جب ان آزمائشوں میں تم کامیاب ہو جاتے ہو، ان آزمائشوں میں جب کامیابی کے مقام پر پہنچ جاتے ہو، کامیابیوں کی منزل پر پہنچ جاتے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے، خوشخبری ہے صبر کے دامن کو تھام کر رہنے والوں کے لیے، خوشخبری ہے جو ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا میں راضی رہتا ہے، ہر اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوشی کا اظہار کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے بے شمار انعامات کا اعلان فرما رہے ہیں۔ اور آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ الذین اذا اصابتہم مصیبت، کہ جب انسان پر کوئی مصیبت آتی ہے اور پھر وہ کہنے لگتا ہے کہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ مولا یہ تیری ہی دی ہوئی چیز تھی اور تو نے ہی اسے واپس لے لیا، تو پھر خالق کائنات فرماتا ہے کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہ اللہ تبارک و تعالی کوئی انسان نہیں، کوئی بادشاہ نہیں، کوئی لیڈر نہیں، دنیا کا کوئی طاقت رکھنے والا نہیں، بلکہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہ ان پر میرے صلوات ہو، میری سلامتیاں ہو، میری رحمتیں ہوں، واولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہے، یہی لوگ ہدایت کے راستے پر چلنے والے ہیں۔ تو حاضرین کرام، ان آیات مبارکہ پر غور فرمائیں کہ جب بندہ مصیبتوں پر صبر کا اظہار کرتا ہے، مصیبتوں کے حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی رہنے کا اظہار فرماتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے فرما رہے ہیں کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر صلوات ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اپنی رحمتوں کے نزول ہونے کا اعلان فرما رہے ہیں، اپنی رحمتوں کی بارش کا اعلان فرما رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں، یہی لوگ ہدایت کے راستے پر چلنے والے ہیں۔ یہ کتنا بڑا انعام ہے ان لوگوں کے لیے جو مصیبتوں پر صبر کا اظہار کرتے ہیں، جو تکالیف پر صبر کے دامن کو تھام کر رہتے ہیں، اور ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہونے کا اعلان کرتے رہتے ہیں۔ ذرا آپ غور فرمائیں، حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کیسی کیسی آزمائشوں میں مبتلا نہیں فرمایا، کیسی کیسی مصیبتوں میں مبتلا نہیں فرمایا، کیسی کیسی تکالیف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مبتلا نہیں فرمایا، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر کے دامن کو تھامے رکھا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار مال عطا فرمایا تھا، بے شمار دولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی۔ اور روایات سے پتا چلتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس جو جانور موجود تھے ان کی دیکھ بھال کرنے کے لیے 5000 غلام آپ کے پاس موجود تھے۔ ذرا اندازہ فرمائیں کہ صرف جانوروں کی دیکھ بھالی کرنے کے لیے 5000 غلام آپ کے پاس موجود تھے، تو آپ غور فرمائیں کہ کتنے جانوروں کی تعداد حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس موجود نہ ہوگی۔ اور پھر اولاد کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی نعمتیں حضرت ایوب علیہ السلام کو عطا فرمائی کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ 14 بیٹے اور بیٹیاں آپ کو عطا فرمائی، بعض روایات سے یہ بھی ملتا ہے کہ 21 بیٹے اور بیٹیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں۔ بہرحال 14 کی روایت تو ہمیں ملتی ہے کہ جن میں 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں موجود تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی،
एक मरतबा अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम मलाइका को जमा फरमाया और उनके सामने फरमाया कि मेरा बंदा अय्यूब मेरी बेहद इबादत में मसरूफ रहता है, हर हाल में मेरा शुक्र बजा लाता रहता है और मेरी बेशुमार नियमतों का तज़किरा करता रहता है। और हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की इबादत का भी ये मामला हुआ करता कि आप सुबह से शाम तक अल्लाह ही की तस्बीह बयान किया करते, रात से लेकर सुबह तक अल्लाह ही की इबादत में मसरूफ रहा करते और हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहा करते, अल्लाह की बारगाह में शुक्राना बजा लाते रहा करते। चाहे खुशी का मौका हो या गम का मौका हो, हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह आपकी जुबान मुबारक से निकलता था। जब हजरत अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम मलाइका को जमा कर कर फरमाया कि देखो मेरा बंदा अय्यूब मेरी बेहद इबादत किया करता है और हर हाल में मेरा शुक्र बजा लाता रहता है, मेरे सामने अपनी जबीन को झुका कर रहता है, तो फरिश्तों ने कहा कि रब्बे कायनात ये तो जरूर होगा इसलिए कि आपने अपने बंदे को खूब माल और दौलत अता फरमाई है, खूब दौलत से आपने उन्हें नवाजा है, इसलिए वो हर हाल में हर लम्हा आपकी इबादत में मसरूफ रहा करते हैं। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का जब तज़किरा हुआ अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि देखो मैं अपने बंदे का इम्तिहान लूंगा, अपने बंदे की आजमाइश करूंगा और देखना कि मेरे बंदे का मेरे साथ मोहब्बत का क्या मामला है, मेरे साथ ताल्लुक का क्या मामला है, मेरे साथ मजबूती के साथ क्या वो खड़ा रहता है या उसका दामन खत्म हो जाता है, उसका सब्र खत्म हो जाता है, उसका ताल्लुक खत्म हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला तो हर चीज का जानने वाला है, हर चीज की अल्लाह तबारक व तआला को खबर है। कुरान मजीद में बयान फरमा दिया गया कि इन्नल्लाह अलीमुन बिज़ाति सुदूर, कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला दिलों के हाल को भी जानता है। बंदे की जुबान पर बाद में कलाम आता है, बाद में जुमला आता है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला बंदों के दिलों के हाल से भी बाखबर है, उनके दिलों की कैफियत से भी बाखबर है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों के सामने फरमाया देखो मैं अपने बंदे का इम्तिहान लूंगा। जब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने आजमाइश में मुब्तला फरमाया, एक ऐसी जोरदार आंधी चली, ऐसा तूफान आया कि आपके पास जितने जानवर थे वो तमाम के तमाम जानवर मरकर हलाक हो गए, सारी दौलत आपकी खत्म हो गई। लोगों ने आकर कहा कि अल्लाह के नबी आपके तमाम जानवर इस आंधी की वजह से, इस तूफान की वजह से हलाक हो गए हैं। तो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने उस वक्त कोई वावेला नहीं फरमाया, बल्कि आपकी जुबान मुबारक से निकलता है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपने रब का शुक्र बजा लाता हूँ, मैं अपने रब का शुक्रिया अदा करता हूँ। इस हाल में भी अल्लाह तबारक व तआला का आप शुक्र बजा ला रहे हैं। हाज़िरीन इकराम, अगर आज हम पर कोई मुसीबत आ जाए, कोई तकालीफ का हमें सामना करना पड़े तो हम बेचैन और बेकरार हो जाते हैं, अपने आपे से बाहर हो जाते हैं। आपने हालिया अरसे में देखा होगा, हालिया वक्त में आपने देखा होगा कि पेट्रोल पंप के पास कतार लोगों की खड़ी हुई है और लोगों के चेहरों पर परेशानी के आसार आपको नुमाया जाहिर होते हुए नजर आ रहे हैं। वजह क्या थी कि अगर पेट्रोल नहीं मिलेगा तो हम सफर कैसे करेंगे, अपनी जरूरियात को पूरा कैसे करेंगे, अपनी हाजतों को पूरा कैसे करेंगे। लोग अपने कारोबार को छोड़कर पेट्रोल पंप पर खड़े हुए आपको नजर आएंगे। लेकिन ये हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के सब्र का मामला है, अल्लाह की जात पर यकीन कामिल का मामला है कि आपके पास की तमाम दौलत खत्म हो गई, तमाम माल खत्म हो गया, तमाम जानवर खत्म हो गए और उन जानवरों की रखवाली करने के लिए 5000 गुलाम मौजूद थे, वो तमाम के तमाम खत्म हो गए। उसके बावजूद भी आपकी जुबान पर कोई नाशुक्री के अल्फाज नहीं निकले, बल्कि जब आपकी जुबान से कोई कलमा निकलता है तो यही कलमा निकला कि अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपने रब का शुक्र बजा लाता हूँ, मैं अपने रब की बारगाह में शुक्राना बजा लाता हूँ। और हाज़िरीन इकराम, उसके बाद फिर चंद लम्हों के बाद ये वाक़या भी पेश आता है कि आपके बीवी बच्चे एक मकाम पर बैठे हुए थे, आपकी अहलिया वहां से बाहर निकल गई और जिस घर में आपके बेटे और
और बेटियां बैठी हुई थी, उस घर का छत गिरता है और एक ही लम्हे में आपके तमाम बेटे और बेटियों का भी इंतकाल हो जाता है। लोगों ने आकर उसकी भी खबर दी तो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने यही इरशाद फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपने रब से हर हाल में राजी हूं, हर लिहाज से मैं अपने रब का शुक्रिया बजा लाता हूं। हाज़िरीन कराम, जब लोगों ने देखा कि आपके पास मानो दौलत खत्म हो गई, आपके बच्चे भी हलाक हो गए हैं, इस हाल में लोगों ने आपको अपने शहर से भी बाहर कर दिया। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने एक ऐसी बीमारी में मुब्तला फरमाया, एक ऐसी आजमाइश में मुब्तला फरमाया कि आपको जोरदार बुखार आया, ऐसा बुखार आया कि आपका जिस्म उससे बेहद कांपने लगा और जिस्म के अंदर ऐसी हरारत मौजूद हुई कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की अहलिया फरमाती है कि उस बुखार की वजह से आपके जिस्म पर जो गोश्त मौजूद था वो गोश्त भी घुलने लगा। जब आपको जमीन पर से उठाया जाता तो आपकी चमड़ी जमीन पर ही रह जाती और उसी तरह आप उठकर बैठ जाया करते। चुनांचे हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को लोगों ने शहर के बाहर रख दिया, एक मकान बनाकर, एक झोपड़ी बनाकर वहां पर रख दिया गया। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम और आपकी अहलिया वहां पर रहने लगी। 7 साल का तवील अरसा गुजर गया। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी आजमाइश में मुब्तला फरमाया कि जिस्म के अंदर कीड़े पड़ गए और कीड़ा जब बाहर निकलकर जमीन पर चलने लगता, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम उस कीड़े को उठाते और उठाकर उसे उसके मकाम पर रख देते और अल्लाह का शुक्र बजा लाते रहा करते, अल्लाह की बारगाह में शुक्राना बजा लाया करते। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को आपकी अहलिया हजरत बीबी उम्मे रहमत ने फरमाया कि आप अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह की बारगाह में दुआ करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला इस आजमाइश से आपको नजात अता फरमाएगा, इस तकलीफ से अल्लाह तबारक व तआला आपको दूर फरमा देगा। तो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपनी अहलिया से पूछा कि हमारी आसाइश के दिन कैसे गुजरे हैं, हमने जो आराम से दिन गुजारे हैं वो कितने साल के दिन थे। तो आपकी अहलिया ने कहा कि हम 80 साल तक बड़े ऐश व आराम की जिंदगी गुजार रहे थे, बड़े आराम की जिंदगी हम बसर कर रहे थे और ये तकलीफ की जिंदगी जो है वो 7 साल की जिंदगी गुजरी है। तो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हम 80 साल तक तो आराम की जिंदगी गुजार रहे थे और अभी तो 7 साल ही गुजरे हैं। जब 80 साल हो जाएंगे तो मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करूंगा, अपनी बीमारी से नजात के लिए दुआ करूंगा, अपनी आजमाइश से नजात पाने के लिए दुआ करूंगा, उससे पहले मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ नहीं करूंगा। अलगर्ज हाज़िरीन कराम, वक्त गुजरता गया, एक मौका ऐसा भी आया कि शैतान आपकी अहलिया के पास आया और आकर कहने लगा कि मेरे पास एक ऐसी दवाई मौजूद है जिससे अगर आप अपने शौहर को पिला देंगे तो उनकी बीमारी दूर हो जाएगी। आपकी अहलिया ने उनसे उसका नाम पूछा, शैतान से उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम बताने से इनकार कर दिया और ये कहना कि जब उन्हें शिफा मिल जाए तो उनसे ये बताना कि तू ही शिफा देने वाला है। चुनांचे आपकी अहलिया आपके पास आती हैं और आकर सारा वाकया बयान करती हैं और फरमाती हैं कि एक बहुत बड़ा हकीम मुझे मिला है जो आपका इलाज करने के लिए तैयार है और उसने अपना नाम बताने से इनकार कर दिया। आपने पूछा कि क्या उसने तुमसे कोई जुमला कहा, तो वो आपकी अहलिया ने कहा, उसने कहा कि जब शिफा हो जाए तो बस इतना कह देना कि तू ही शिफा का देने वाला है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने ये सुनते ही इरशाद फरमाया कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि शैतान है और हमें अल्लाह की बारगाह से दूर करने के लिए आया है। और आप गैज़ व गज़ब में आ जाते हैं, गुस्से और जलाल में आते हैं और आकर अपनी बीवी से आपने इरशाद फरमाया कि अगर मैं सेहतमंद हो जाऊंगा तो मैं तुझे 100 कोड़े मारूंगा, जब मुझे सेहत हो जाएगी तो मैं 100 कोड़े तुझे मारूंगा। हजरत हाज़िरीन कराम, ये हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की अहलिया थी कि उन्होंने
इस जुमले को सुनकर भी बर्दाश्त किया और आपके साथ रहने लगी। और आजकल हम अपने माहौल का मुशाहिदा कर कर देखें, अपने मुआशरे का मुशाहिदा कर कर देखें कि आज हमारे घरों का क्या हाल है, हमारे घरों के खानदानों के अंदर कैफियतें क्या है कि जरा जरा सी बात पर आज लड़कियां घर छोड़कर जाने के लिए तैयार हैं, अपने शोहरों को छोड़ने के लिए तैयार हैं, अपनी जिंदगियों को बर्बाद करने के लिए तैयार हैं। आजकल के शोहर इतने तो जालिम नहीं है कि जितना फिरौन जालिम था। रिवायात में आता है कि फिरौन ने हजरत आसिया पर इतने जुल्म किए हैं कि जब रात में सोने का वक्त आता तो फिरौन हजरत आसिया के हाथों पर कीले मारा करता और कीले धसा दिया करता, जिसकी वजह से आपके हाथ से खून निकलता, आपके जिस्म से खून निकलने लगता। लेकिन उसके बावजूद भी हजरत आसिया ने फिरौन का साथ नहीं छोड़ा। और इधर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की अहलिया ने जब ये जुमला सुना कि मैं अगर सेहतमंद हो जाऊंगा तो तुम्हें 100 कोड़े मारूंगा, तो आपने भी अपने शौहर को छोड़ना गवारा नहीं किया, बल्कि आपने आपके शौहर की बात को बर्दाश्त कर कर उनके साथ रहने लगी, उनकी खिदमत करने लगी। और हदीस पाक में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो कोई बीवी अपने शौहर की खिदमत करती है, अगर उसके नाम आमाल बराबर भी नहीं होंगे, नेकियां ज्यादा भी नहीं होंगी, लेकिन शौहर की खिदमत करने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला उसे जन्नत में दाखिला अता फरमाएगा। जन्नत में अल्लाह तबारक व तआला बेशुमार नेमतों से उसे माला माल फरमाएगा। अलगर्ज हाज़िरीन कराम, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की अहलिया भी कोई मामूली खातून नहीं थी, बल्कि ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पोतरी थी। आपने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की खूब खिदमत की। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला आजमाइशों में मुब्तला करते रहे, हत्ता कि वो वक्त भी आया कि आपकी जुबान के टुकड़े होकर जमीन पर गिरने लगे। रिवायात में आता है कि आपकी जुबान मुबारक के 8 टुकड़े हो गए और वो टुकड़े जमीन पर गिरने लगे। तो उस वक्त हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाते हैं। कुरान मजीद यहां पर कह रहा है कि व अय्यूब इज़ नादा रब्बहू अन्नी मस्सनी अज़्ज़ुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन। अय्यूब ने अपने रब की बारगाह में इल्तिजा की, निदा की कि मौलाए करीम, तो मैं हर हाल में तुझसे राजी हूं। व अरहमुर राहिमीन, मौला तू हर चीज पर रहम करने वाला है, हर शय से ज्यादा रहम करने वाला है। ये कहना ही था कि अल्लाह तबारक व तआला की दरियाए रहमत में जोश पैदा होता है। और अल्लाह तबारक व तआला हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को फरमाते हैं, कुरान मजीद की 23वें पारे की ये आयत मुबारक है, उसमें अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि उरकुज बिरिजलिक, ए अय्यूब तुम जमीन पर अपनी एड़ी मारो। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का जमीन पर एड़ी मानना ही था कि एक चश्मा पानी का उबलने लगा, एक चश्मा पानी का बहने लगा। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि हाज़ा मुग़तसलुम, कि अय्यूब तुम इससे पानी नहाओ। तो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने उस चश्मे के पानी से जब पानी नहाया तो ये अल्लाह तबारक व तआला का करम हुआ कि जैसे पानी नहाना ही था, गुस्ल करना ही था, कि आपके जिस्म की सारी बीमारी खत्म हो गई। जिस्म से जो कीड़े निकल रहे थे वो तमाम कीड़े खत्म हो गए और अल्लाह तबारक व तआला ने पहले ही की तरह उन्हें सेहत अता फरमाई। जब 40 कदम आगे बढ़े तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अय्यूब जमीन पर फिर एड़ी मारो। जब आपने जमीन पर मारी तो फिर पानी का चश्मा उबलने लगा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अय्यूब इस चश्मे का पानी पी लो। जब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने उस चश्मे का पानी पिया तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको खोई हुई जवानी भी अता फरमा दी, खोई हुई खूबसूरती भी अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमा दी। हाज़िरीन कराम, जरा गौर फरमाए, अगर अल्लाह तबारक व तआला चाहे तो आपको बगैर पानी नहाए के भी, बगैर गुस्ल के भी अल्लाह तबारक व तआला सेहत अता फरमा सकता है। हर चीज पर अल्लाह तबारक व तआला कादिर है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला दुनिया वालों को यह पैगाम दे रहे हैं कि मैं ही असबाब का पैदा करने वाला हूं, मैं ही हर चीज का अता करने वाला हूं।
मैं जिसे चाहूंगा वैसे उसे शिफा अता करूंगा, मुसीबतों से नजात अता फरमाऊंगा। हाज़िरीन इकराम, जब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को सेहत अता हो गई तो अल्लाह तबारक व तआला के करम का मामला यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी खोई हुई दौलत भी उन्हें अता फरमा दी, खोया हुआ माल भी अता फरमा दिया। जो जानवर हलाक हो गए थे उससे ज्यादा जानवर अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अता फरमा दिए। और करम बाला करम ये हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो आपके बेटे और बेटियां फौत हो चुकी थी उन्हें फिर से अल्लाह ने जिंदगी अता फरमा दी। और रिवायात में यहां तक बतला दिया गया, मुफस्सिरीन इकराम यहां तक फरमाते हैं कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी को अल्लाह तबारक व तआला ने फिर से जवानी वाली जिंदगी अता फरमा दी। जो बूढ़े हो चुके थे उन्हें फिर से अल्लाह तबारक व तआला ने जवान फरमा दिया। यह अल्लाह तबारक व तआला का करम है। जरा गौर फरमाए कि जब बंदा मुसीबतों पर सब्र करता है तो अल्लाह तबारक व तआला बंदे को ऐसी ऐसी नेमतों से मालामाल फरमाते हैं, ऐसे ऐसे अल्लाह तबारक व तआला बंदों पर करम की बारिशें बरसाते हैं। और फिर जो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपनी अहलिया से कहा था, अपनी बीवी से कहा था कि जब मैं सेहतमंद हो जाऊंगा तो मैं तुम्हें 100 कोड़े मारूंगा। आप अपनी कसम को पूरा करने के लिए कोड़ा लेकर बैठ जाते हैं, अपनी अहलिया से बैठने को कहते हैं तो वो भी कोई मामूली खातून नहीं थी, फौरन अपने शौहर की बात को तस्लीम करते हुए उस मकाम पर बैठ जाती हैं। इधर रब्बे कायनात हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजते हैं और कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि वखुज़ बियदिका वला तहनस, ए जिब्रील तुम जाओ और मेरे बंदे अय्यूब से कहो कि वो 100 काड़ियां ले ले और उन काड़ियों को एक जगह जमा कर दे और अपनी बीवी के जिस्म पर एक मर्तबा मार देंगे तो मैं उनकी कसम को पूरा कर दूंगा। हजरत जिब्रील ये पैगाम लाकर सुनाते हैं। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम 100 काड़ियां जमा करते हैं। जब 100 काड़ियों का एक कट्टा बन जाता है आप अपनी बीवी के जिस्म पर एक मर्तबा मारते हैं और इस तरह अपनी कसम को भी पूरा कर लेते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इस मकाम पर फरमा रहे हैं कि इन्ना वजदनाहु साबिरा, ऐ अय्यूब हमने तुम्हें सब्र करने वालों में पाया है, ऐ अय्यूब हमने तुम्हें शुक्र बजा लाने वालों में पाया है। तो हाज़िरीन इकराम, इन तमाम वाक़यात से हमें यह पैगाम मिलता है कि बंदों पर जो मुसीबतें आती हैं वो भी अल्लाह ही की तरफ से आती है, जो रहमतें आती हैं वो भी अल्लाह की तरफ से आती हैं। लेकिन जब मुसीबतें आए तो इंसान को चाहिए कि वावेला ना करे, चीखो पुकार ना करे, बेसब्री का इजहार ना करे, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की जात पर यकीन कामिल रखते हुए सबर के दामन को थाम कर खड़ा रहेगा, अल्लाह की जात पर भरोसा कर कर खड़ा रहेगा। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने जिस तरह कुरान मजीद में फरमा दिया कि वबश्शिरिस साबिरीन, कि खुशखबरी है सबर करने वालों के लिए। और ये भी क्या बड़ा इनाम है, ये बहुत बड़ा इनाम है कि अल्लाह तबारक व तआला जिन पर मुसीबतें नाजिल फरमाते हैं और वो सबर के साथ खड़े होते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि इन्नल्लाह मअस साबिरीन, कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह तबारक व तआला सब्र करने वालों के साथ है। हाज़िरीन इकराम, जरा गौर फरमाएं कि जहां नमाज का हुक्म दिया गया, रोजे का हुक्म दिया गया, ज़कात का हुक्म दिया गया, हज का हुक्म दिया गया, वहां पर रब ने यह नहीं कहा कि ऐ बंदो मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन जब सब्र की बात आती है तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि इन्नल्लाह मअस साबिरीन, कि बेशक मैं सब्र करने वालों के साथ हो। तो जिन बंदों पर भी मुसीबतें नाजिल होती हैं या अल्लाह तबारक व तआला आजमाइशों में मुब्तला फरमाते हैं, तकालीफ में मुब्तला फरमाते हैं, तो उन्हें चाहिए कि सब्र के दामन को थाम कर खड़े रहें, अल्लाह की जात पर यकीन कामिल कर खड़े रहें और ये यकीन रखें कि मुसीबतें भी खुदा ही की तरफ से है और राहतें भी अल्लाह ही की तरफ से है। और ये कहें कि मौला मैं हर हाल में तुझसे राजी हूं, तुम मुझे जिस हाल में रखना चाहे मैं हर हाल में तुझसे राजी हूं। तो फिर गौर फरमाए कि अल्लाह तबारक व तआला उस बंदों पर ऐसी ऐसी नेमतों का नुज़ूल फरमाते हैं, ऐसी ऐसी इनायात का अल्लाह तबारक व तआला नुज़ूल फरमाते हैं कि बंदे का वहम गुमान भी नहीं जा सकता, बंदे की सोच भी नहीं जा सकती। जरा गौर फरमाए कि क्या हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने यह सोचा होगा कि ये मुसीबत के बाद
اس آزمائش کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کیا میری دولت کو واپس کرے گا یا اولاد کو واپس کرے گا یا مجھے اور میری بیوی کو پھر سے جوان بنا دے گا؟ یا ایوب علیہ السلام نے نہیں سوچا بلکہ دنیا والوں کو یہ پیغام دیا کہ جب تم اللہ کی ذات پر یقین کامل کرو گے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو گے اور صبر کے دامن کو تھام کر کھڑے رہو گے تو اللہ تبارک و تعالی آزمائشوں سے نہ صرف نکالے گا بلکہ تمہارے لیے راحتوں کے دروازوں کو کھول دے گا، سکون اور سلامتی کے اللہ تبارک و تعالی دروازوں کو کھول دے گا۔ آخر میں دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا، جو کچھ سنا گیا، اس پر اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ ہمیں صبر کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر یقین کامل رکھنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔